We love Indian people. Indian people love to us. I believe we don't hate each other. இந்த லாகூர் கோட்டையை கட்டினது உண்மையாகவே ராமனுடைய மகன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது ராமனுடைய மகன் லவனால கட்டப்பட்டது தான் இந்த கோட்டை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. I like Udit Narayan. Udit Narayan. I like Hariharan. Hariharan. Great singer. I love to them. मांग लूंगा तुझे आसमां से. முகலாயர்களுடைய கட்டிடக்கலை நிர்மாணத்தில் முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருந்தது. அக்பருக்கு வந்து ஐரோப்பாவில் கூட ஒரு மனைவி இருந்திருக்கிறாங்க. அவங்க பேரு மரியா. Blow the light please. Blow the light. வணக்கம் நண்பர்களே, மீண்டும் இன்னொரு காணொலியில் சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி. இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாகிஸ்தான் நாட்டில் லாகூர் அப்படிங்கிற நகரத்தில் தாங்க இருக்கிறோம். இந்த லாகூர் அப்படிங்கிற நகரம் வந்து மிக பழமையான ஒரு நகரம் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். இந்த நகரத்தில் இருக்கிற முக்கியமான சில விஷயங்களை இன்னைக்கு இந்த அண்ணாவோட நம்ம சுற்றி பார்க்க போகிறோம். இவர் தான் பாபர் அண்ணா. இதுக்கு முன்னாடி நான் பாகிஸ்தான் வந்தபோது கூட லாகூர் நகரத்தை சுற்றி பார்க்குறதுக்கு உதவி பண்ணியிருப்பாரு. இன்னைக்கும் நம்மளோட இணைந்திருக்கிறாரு. ஹாய் பிரதர். So hi, how are you? Good morning. My name is Babar. I'm at work at in Lahore. So today we are going to visit big mosque, Badshah Mosque, a huge mosque, and a big castle, Mughal castle, Lahore Fort. And then we're going to walk old Lahore, where we can feel the soul of Lahore. We visit the narrow streets, bazaars, and Wazir Khan Mosque, and we keep walking in a bazaar and Spice Bazaar as well. And then we go to a fruit market where we can see the truck art. We get in the local tuk-tuk rickshaw. Okay. Now to get inside, going to get ride local rickshaw. You call tuk-tuk, we call rickshaw. Rickshaw. So this is manufacturing in Pakistan, huh? Yes. Manufacturing in the Pakistan. Okay, let's go. Sri Lanka. You are very welcome. Thank you. Hello. Hello. ஆட்டோ போதல அதனால இன்னொரு ரிக்ஷா Get in the अस्सलाम वालेकुम. फूड स्ट्रीट बादशाह मस्जिद के कोल नहीं? अच्छा के लिए तो हाँ 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 जी हाँ जी हाँ जी उधर जा रहे हैं. कितने पैसे? अरे भी 250 देते. Let's go. चेंज है उस्ताद जी? कर लो दे दो. इधर चले जाओ. अच्छा तुम फजे पावेला चौंक नहीं उत्थे ला देना फूड स्ट्रीट. सही है ना जिथे पड़िया. हाँ इधर चले. अभी उधर कटेगा ना शायद. मेरे नाम ही आया. This time Lahore is looking very good because of the Ramadan, right? Ramadan it's look very quiet but we are very early. No, you're typical Lahori people, old city people mostly sleep late and walk up late. But those who are working in an office and the bank and others, they walk early in the morning. அதாவது இந்த ரமலான் மாதத்தில் வந்து மக்களை வெளியில் பார்க்க முடியல. ஏன்னா மார்னிங்லாம் எல்லாம் ரெஸ்ட் எடுப்பாங்க. நைட்டு வந்து நல்ல ஹாப்பனிங்காக இருக்குங்க. எந்த ஸ்ட்ரீட்டுக்கு போனாலுமே வந்து மக்கள் குவிஞ்சு இருப்பாங்க. I'm saying that in the evening we can see lots of people here, right? Yes. That morning. Before breaking fast, so we get too much rush on the roads, in the streets. People are very hurry. They're feeling hungry. We have to go to their homes and for breaking fast. So இப்போ பாருங்க, காலையில் 8 மணிக்கு லாகூர் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி மக்கள் எல்லாமே வந்து ஒரு இடத்துல கூடி பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க. இது வந்து ஒரு மெக்கானிக் ஷாப் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். यार एक पा दे बस मैं नाश्ता करना. चल पाइया ला कर दे. मिठा पाई है वे
दो केले बाद. And you want anything, so? நோ நோ ஷரோஸ் ஏதாவது சாப்பிட்றீங்களா? Yes. Do you want to eat something? They are busy on their camera. अरे भाई. ஷரோஸ் Yeah. அவர் கூப்பிடுங்களேன், காலையில் எதுவுமே சாப்பிடலன்னாரு. Ah. You want anything? Sure. Just say both for me. So if you like, we can share. No worry. I need one orange. One orange. एक orange दे दे. 50 rupees. Just get it. 50 rupees? ஆரஞ்சு ப்ரோ என்ன கொண்டுடுங்க ப்ரோ என்ன கொண்டு It's okay. Fine. ஆரஞ்சு ஒன்று வந்து 50 ரூபாயாங்க பாகிஸ்தானி ருபீஸில். காலையிலேயே பல மார்க்கெட் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பாருங்க. That is the boundary wall of Lahore Fort. This one, right? Yes, but it's from the British time. This edition. You can see the bastion and the wall. There is some steps. It's the British edition. இந்த இடத்துல நீங்க பார்க்குறதா வந்து லாகூர் போர்ட்டினுடைய எல்லை பகுதியாங்க. பிரித்தானிய வெர்ஷன் அப்படின்னு Carefully. சொல்றாரு. गेट 4 बारो आए ने अंदर जा तस्वीर है, कैमरा नहीं है फॉरन. பாட்சாஹி அப்படிங்கிற பள்ளிவாசலுக்கு போறதுக்கான ஒரு நுழைவாயில தான் இங்க நீங்க முன்னாடி பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. 1920ஆம் ஆண்டு பிரித்தானியர்களால தான் இந்த ஒரு நுழைவாயில் அமைக்கப்பட்டது. இதுக்கு ரோஸ்னாய் கேட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதே மாதிரி இன்னொரு நுழைவாயில அங்கே தூரத்துல நீங்க பார்க்கலாம். அது அமைச்சது 500 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த லாகூர் ஆட்சி செய்த முகலாய சாம்ராஜ்ய மன்னர்கள் இந்த லாகூர் ஆட்சி செய்யும் போது இங்க ஒரு பெரிய சுவர் அமைச்சிருந்தாங்க. அதாவது இந்த லாகூரை சுத்தி ஒரு வால் அமைச்சிருந்தாங்க. அதனாலதான் வால்டு சிட்டி அப்படின்னு கூட இந்த இடத்துக்கு சொல்றாங்க. இப்போ வாங்க நம்ம உள்ள போயிட்டு இந்த பாட்சாஹி மாஸ்க் அதுக்கப்புறமா இந்த வால்டு சிட்டிக்குள்ள என்னெல்லாம் இருக்கு அப்படிங்கறத முழுமையா பார்க்கலாம். This gate had spikes, nails. They were cut it. So why build the smaller one with the big gate? It's showing humble. If you are rich and poor, you have to bow. You have to show you're humble. Secondly, it was used for identification. Who are you? Where you came from? What's your purpose to come here? Let us to know. Maybe you are allowed or not allowed to get inside Mughal monuments inside the Mughal fort. கோட்டைக்குள்ளார போற இந்த ஒரு நுழைவாயில் கதவுல வந்து பாத்தீங்கன்னா முட்கள் மாதிரியான ஒரு அமைப்பு வச்சிருக்காங்க. அதே மாதிரி ஒரு சின்ன கதவு கூட வச்சிருக்காங்க. இந்த கோட்டைக்குள்ள சிறுபான்மை மக்களோ அடிமைகளோ வரும்போது அவங்க குனிந்து தான் வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்தினால இந்த மாதிரி ஒரு சிறிய கதவு இந்த இடத்துல வச்சிருக்காங்க. இதுதான் பாட்சாஹி அப்படிங்கிற பள்ளிவாசல். 1674ஆம் ஆண்டு முகலாய சாம்ராஜ்யத்தினுடைய 6வது பேரரசன் ஓரங்கசீப் ஆலம்கீர் அப்படிங்கிறவரால தான் இந்த ஒரு பள்ளிவாசல் கட்டப்பட்டிருக்குதுங்க. Alamgir, he built this mosque when in 1674. This mosque was built on the bank of இந்த பள்ளிவாசல் ராவி அப்படிங்கிற ஒரு ஆற்றங்கரையில தான் கட்டப்பட்டிருக்குது. இப்போ இந்த ராவி ஆறு பள்ளிவாசல்ல இருந்து ரொம்ப தூரமா நகர்ந்து போயிருச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க. And in the one time about 100 இந்த மிகப்பெரிய பாட்சாஹி பள்ளிவாசல்ல ஒரே நேரத்துல 1,00,000 பேர் வரையில தொழுகையில ஈடுபடலாம். அதே மாதிரி இந்த பள்ளிவாசல்ல கீழே பதிச்சிருக்கிற எல்லா மாபில்களும் இந்தியாவினுடைய ராஜஸ்தான் மாநிலத்துல இருக்கிற ஜெய்ப்பூர் அப்படிங்கிற நகரத்துல இருந்து தான் கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க. பள்ளிவாசலினுடைய கோபுரத்துல இருக்கிற அந்த வெண்ணிற மாபில்களை கூட இந்தியாவுல ராஜஸ்தான்ல இருக்கிற மக்ரானா அப்படிங்கிற இடத்துல இருந்து தான் கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க. like a Taj Mahal. இந்த பள்ளிவாசலினுடைய கோபுரத்தை பார்க்கும் போதும் 4 புறமா அமைக்கப்பட்டிருக்கிற உயரமான கோபுரத்தை பார்க்கும் போதும் அப்படியே தாஜ்மஹாலை பார்க்குற மாதிரியே இருக்குங்க. 4 புறமா அமைக்கப்பட்டிருக்கிற இந்த கோபுரத்துக்கு மினரேட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. 54 மீட்டர் உயரத்தில் அமைத்திருக்கிறாங்க. அதே மாதிரி இதுல ஒரு மிகப்பெரிய பொறியியல் கூட இருக்குது. இந்த கோபுரத்தை வெளிப்புறம் நோக்கி ஒரு சாய்வா தான் கட்டி இருக்கிறாங்க. இதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒருவேளை இந்த பகுதியில நிலநடுக்கம் வந்துச்சு அப்படின்னா இந்த 4 கோபுரமும் பள்ளிவாசலை நோக்கி விழக்கூடாது, பள்ளிவாசலுக்குள்ள தொழுகையில் ஈடுபடுறவங்க மேல எந்த ஒரு பாதிப்பும் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய புத்திசாலித்தனமான இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு கூட சொல்லலாங்க. பள்ளிவாசலை சுற்றி இருக்கிற இந்த நீளமான கட்டிடத்துக்குள்ளதான் இஸ்லாமிய கற்கை நெறிகளை கற்பிக்கிற மദ്രസா பாடசாலைகள் இருந்திருக்குது. அதே மாதிரி பள்ளிவாசலுக்கு முன்னாடி வெண்மை நிறத்துல மாபில்கள் பதிக்கப்பட்ட ஒரு சிறிய குளம் இருக்குது பாருங்க. இந்த குளத்துல வந்து மீன்கள் எல்லாம் போட்டு வச்சிருப்பாங்க. இது எதுக்காக பயன்படுத்தினாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பள்ளிவாசல்ல தொழுகையில ஈடுபடுறதுக்கு முன்னாடி எல்லாருமே கால் கை முகம் எல்லாம் சுத்தப்படுத்துறது கட்டாயம். இந்த ஒரு தேவைக்காக தான் இந்த சிறிய குளத்தை அமைத்திருக்கிறாங்க. There's a hut. Yes. Oh my friend, here you can see two architectures see together, Sikh and the Muslim architecture. It's a beautiful collaboration of two religions.
இஸ்லாமிய மக்களும் சீக்கியர்களும் எவ்வளவு சமத்துவமா வாழ்ந்திருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு இங்க இருக்கிற இந்த சீக்கிய கோயில் மிக முக்கிய உதாரணம் அப்படின்னு சொல்லலாம். We say Sikhiyar in Tamil language. Sikh in English. சுமார் 22,000 இருந்து 25,000 பேர் வரையில வேலைக்கு அமர்த்தி தான் இந்த ஒரு மிகப்பெரிய பள்ளிவாசலை மன்னர் கட்டியிருக்காரு. அதே மாதிரி இந்த பள்ளிவாசலை கட்டும் போது இங்க இருக்கிற வேலை செய்யற எல்லாருமே குர்ஆன்ல இருக்கிற வசனங்களை உச்சரிச்சுட்டே தான் வேலை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லியும் மன்னர் ஒரு கட்டளையை எடுத்திருக்கிறாரு. Must recite Holy Quran on their tongues. If they would not recite, they can't build this mosque. Jamia mean functional mosque and complete mosque. There's a Jummah prayer happening here, Eid prayer happening here, and the 5 times prayers happening here. They performed here. இந்த பாட்ஷாஹி அப்படிங்கிற பள்ளிவாசல்ல பாத்தீங்கன்னா 1,00,000 பேர் வரையில நமாஸ் பண்ணலாமா, அதாவது தொழுகையில ஈடுபடலாமாங்க. கிட்டத்தட்ட 3 வருஷத்துல இந்த பள்ளிவாசலை முழுமையாவே கட்டி பிடிச்சிருக்காங்க. 25,000 பேர் வரையில இங்க வேலைக்கு அமர்த்தப்பட்டு இந்த பள்ளிவாசல் கட்டப்பட்டிருக்குது. Here you can see the beautiful, intricate white marble pattern. It's not a white paint, it's a white marble intricate pattern. பள்ளிவாசலுடைய முகப்பு பகுதியில் தெரிகிற வெள்ளை நிற அலங்காரங்கள் எல்லாமே பெயிண்டிங்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன். ஆனா அது பெயிண்டிங் கிடையாதுங்க, எல்லாமே பதிக்கப்பட்ட மார்பிள்கள். It's not a paint, all made by hand. It's an intricate pattern. Okay. So you see, this kind of the marble, it was brought from Kabul, from Afghanistan. You can feel the small fishes are swimming into the water. They're the big fishes. You can feel it. இந்த படிக்கட்டில் இருக்கிற மார்பிள்கள் எல்லாத்தையுமே ஆப்கானிஸ்தானுடைய தலைநகரம் காபூல்ல இருந்து தான் கொண்டு வந்திருக்காங்க. இதுல பாத்தீங்கன்னா சிறிய பெரிய மீன்களுடைய அமைப்புகளையும் பார்க்க முடியும். இப்போ நம்ம பள்ளிவாசல் உள்ள போறோம். உள்ள நிறைய பேர் தொழுகையில ஈடுபட்டு இருக்காங்க. அதனால முடிஞ்ச அளவு நம்ம அமைதியா தான் இருக்கணும். வாங்க பள்ளிவாசலுக்குள்ள போயிட்டு அங்க என்னெல்லாம் இருக்கு அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். அந்த காலத்துல எல்லாம் இப்போ மாதிரி ஸ்பீக்கர் சிஸ்டம்லாம் கிடையாது இல்லையா, அதனால இயற்கையான முறையில ஒரு வைப்ரேஷன் சிஸ்டத்தை தான் இந்த ஒரு பள்ளிவாசல்ல யூஸ் பண்ணி இருக்காங்க. Maintain temperature. So for example, outside is the hot, when you get inside you get the cooler. Outside if there is cooler, when you get inside you get warm. You know, in the Mughal monuments, in the Mughal building like a fort, mosque, garden, mausoleum and the tombs, they didn't use iron, they didn't use cement. They used lentil, limestone, jaggeries, eggs, jutes, concretes and bones of animals and horsetail hairs. But remember it, in the mosque they didn't use bones of animals because it's not allowed in Islam, because it's a worship place. இப்போ இந்த அண்ணா என்ன சொன்னார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, முகலாயர்களுடைய கட்டிடக்கலை நிர்மாணத்தில் முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருந்தது குளிர்மையை பேணுறது. அதாவது வெளியில் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக குளிராக இருக்குது, உள்ளே போனதுக்கப்புறமா அப்படியே எதிர்பார்க்குமா குளிர்ச்சி ஆயிடுச்சுங்க. இந்த மார்பிள், அதுக்கப்புறமா இவங்க பயன்படுத்தியிருக்கிற இந்த கற்கள் எல்லாமே ஒவ்வொரு கற்களும் ஒவ்வொரு நாடுகள்லேருந்து கொண்டு வரப்பட்டிருக்குது. அதே மாதிரி இங்கே பண்ணியிருக்கிற இந்த பெயிண்டிங், இந்த சின்ன சின்ன வேலைப்பாடுகளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா முட்டையெல்லாம் பயன்படுத்தியிருக்காங்க. முட்டை, அதுக்கப்புறமா விலங்குகளுடைய எலும்புகள், இந்த மாதிரி விலங்குகளுடைய எலும்புகள் பள்ளிவாசல் கட்டத்துக்காக பயன்படுத்த மாட்டாங்களா? Yes, because it's a worship place. Otherwise in a fort, they used bones of animals, they crushed them. Bones of animal was crushed and it was mixed in a material. Lentil, limestone, jaggeries, eggs, jutes, concretes, bones of animals and horsetail hairs. பார்த்தீங்களா, இவ்வளோ விஷயங்களை பயன்படுத்தி தான் முகலாயர்கள் கட்டிடங்கள் அமைச்சிருக்கிறாங்க. குதிரையுடைய வால், அதுக்கப்புறமா முட்டை, எலும்புகள், இந்த மாதிரி. So even after partition this mosque was renovated. Even the non-Muslim gave the funding for restoration of this mosque as well. You're looking, the mosque is not about the actual 400 years old. And after partition it was renovated. பள்ளிவாசலை சுற்றி நீளமாக இருக்கிற இந்த ஒரு கட்டிடம் பார்த்தீங்கன்னா இஸ்லாமிக் மദ്രസா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது இஸ்லாமிய கல்வி கற்பிக்கிறதுக்கான பாடசாலைகளாக இருந்திருக்குது. இப்போ அதுக்குள்ளே தான் போக போகிறோம். இப்போ பயங்கரமாக வெயிலாக இருக்குது வெளியில். உள்ளே வந்தோன்னே
உடனேங்க ஒரு செகண்ட் கூட இல்லை, அப்படியே மாறிடுச்சு. Very bad. ஹாய். Oh, you see the beautiful view of Wow, Minar, it's very Pakistan. cool here. Very cool. Cooler? Effect of the architecture. பயங்கரமா குளிரா இருக்குதுங்க இது. Oh, I want to show you something very interesting. Someone stand here like me. Look at the symmetry first. It's look like a mirror frame. And when you stand here like me, look at the ceiling. You can hear vibration yourself. So stand in the last arch, and when he taught Quran to the students, so his voice traveling. Every arch has vibration system. First students listen the words of the Holy Quran and passing to the back students in that time. And that time there was a big river. That river was called River Ravi. And here is also more interesting point for you. So, what's your good name? Sharoz. Sharoz. You go that corner? Sharoz. Sharoz, you go there. Face to the corner. And someone go there. And you do whispering. Face to the corner and talk to each other. இந்த இடத்துல வந்து வித்தியாசமான ஒரு வைப்ரேஷன் சிஸ்டம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இந்த அண்ணா சொன்னாரு. இப்போ நாங்கள் அதை செக் பண்ண போறோம். இந்த கோர்னர்ல இருந்து ஒருத்தர் பேசுனா இந்த கோர்னர்ல கேட்குமாங்க. முன்ஷி ப்ரோ பேசுங்க. Bro, this bro, கேக்குதா? ஆமாங்க, இது ஹெட்ஃபோன் போன மாதிரி கேக்குது. நல்லா கேக்குது. நான் பேசுறது கேக்குதா? ஓ, பேசு நல்லா கேக்குது. பின்னிக்கு வந்து பேசினாலே கூட கேட்காது. நீ அந்த போன That is the Tower of Liberty, Minar, Pakistan. And all Muslim people, they gathered there and they decided that Pakistan will be established. Resolution of Pakistan was passed there in that garden, 23rd March 1940. But this tower construction started from 1960 to 1968. Who did design this tower? His name was Murad Khan. He was from Dagestan. தாகிஸ்தான்? Dagestan, from Russian state. So height is about 196 feet 6 inches the height of this tower. In that time, this garden was called Minto Park. It was attributed with the name of Lord Minto. He was a British guy. But in 2012, this garden name has changed. Now it's called the Greater Iqbal Park. Who was Iqbal? I did tell you. He buried there with the right side of the mosque. He gave the idea of Pakistan. His name was Dr. Muhammad Ilama Iqbal. And he did PhD in Germany. Even the one road is in Germany attributed with his name. Okay. As you know, naturally river changed its direction. It moved from here about 2 kilometers far. It moved there, getting subside day by day. But in the Mughal time, here was a river. After Akbar, Jahangir, he was the 4th Mughal king. After Jahangir, Shah Jahan. After Shah Jahan, Aurangzeb. Who was Aurangzeb? Who built this mosque? Otherwise, in a history, there were 18 to 17 Mughal kings. Last was the Bahadur Shah Zafar. He was exiled by British in Burma. But in a history, 6 Mughal kings more powerful. They were more powerful. Babur, Humayun, Akbar, Jahangir, Shah Jahan, Aurangzeb. After Aurangzeb king, Mughal were not strong. They collapsed. Then Sikh occupied here. Sikh ruled here. Sikh ruled here more than almost 50 years. After Sikh, British occupied here. British ruled here more than 100 years. They made partition. Our country, India and Pakistan, last day we been at the border. That line dragged by British magistrate. His name was Cyril Ratcliffe. இந்தியா பாகிஸ்தானுடைய பார்டர் அந்த லைன் இருக்கு பாருங்க, சரியான எல்லை, அதை வந்து அவர் தான் வந்து வரைஞ்சிருக்கிறாரு. அவர் ஒரு பிரிட்டிஷுங்க. இப்போ அப்படியே இந்த வழியாக நம்ம நடந்து போயிட்டுருக்குறோம். அவ்வளோ குளிர்மையாக இருக்குது, உள்ளேயே இருக்கலாம் போல இருக்குது. இந்த லாகூர் கிளைமேட் வந்து இப்போ ரொம்ப சூடாக தான் இருக்குது. ஆனால் இதுக்குள்ளே வந்தோடனே ஏதோ நம்ம ஒரு நூறலையா இப்போ இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டில் எடுத்துக்க போனால் ஊட்டி கொடைக்கானல்லாம் எப்படி குளிர் இருக்கும் சும்மா நைட்டுக்கு, அந்த மாதிரி இருக்குதுங்க. நான் இது வரைக்கும் ஒரு 5 கண்ட்ரியில் எத்தனையோ இடங்களுக்கு போயிருக்கிறேன். ஆனால் நான் வீட்டுக்கு போனதுக்கப்புறமா திரும்பியும்
ஒரு இடத்துக்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆசைப்பட்டது இந்த லாகூரில் இருக்கிற இந்த பாட்ஷாஹி மாஸ்க், அதுக்கப்புறமா லாகூர் சிட்டி. நான் நண்பர்கள் கூட அடிக்கடி சொல்லிகிட்டே இருப்பேன், அந்த லாகூரில் இருக்கிற வேர்ல்டு சிட்டியில் இருக்கிற அந்த ஃபோர்ட்டுக்கு போகணும் கட்டாயமாக, அங்கே போனோன்னே வித்தியாசமான ஒரு அனுபவம் கிடைச்சது அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்பியும் இங்கே வந்திருக்கிறேன். அது எல்லாத்துக்குமே காரணம் நீங்கள் தான். நீங்கள் கொடுத்த சப்போர்ட்னால தான் திரும்பியும் என்னால் இங்கே வர முடிஞ்சது. தொடர்ந்தும் இதே மாதிரி அதோடு தந்துகிட்டே இருங்க. நீங்கள் வந்து இந்த லாகூர் சிட்டியை சுற்றி பார்க்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா, இது சம்மந்தமாக ஏதாவது தகவல் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா அண்ணா வந்து நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம். My contact number 00-301-4535-246. My name is Babar. I'm here in Lahore for you. பாட்ஷாஹி மாஸ்க் பார்த்துட்டு வெளியில் வந்துட்டோங்க. இப்போ வந்து கோட்டைக்குள்ளார போகிறோம். அதாவது இந்த லாகூரில் இருக்கிற முகலாயர்கள் கட்டிய கோட்டைக்குள்ளே போகிறோம். இங்கே நீங்கள் முன்னாடி பார்க்குறது தான் ஆலங்கிரி கேட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அந்த கேட்டை கட்டினதும் பாட்ஷாஹி மாஸ்க்கை கட்டினதும் ஒரே மன்னன் தான். The royal family, they did use this gate 400 years back, and the same happening here we can see. With the big gate you can see the smaller door. It's showing humble. If you are rich and poor you have to bow. Then you can get inside the Mughal castle, and it was used for identification as well. And the back days 400 years back, this gate had spikes. These were cutted. So according Hindu faith, this fort foundation laid by son of Rama. His name was Raja Lo. It's called the Lo Fort, but traditionally it has been improved. This present fort rebuilt by third Mughal king Akbar when in 1566. Scottish people built this bridge is called the Chopi Bridge. Chopi. Scottish. You look like a Scottish style. இந்த ஒரு பாலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷ் காலத்தில் ஸ்காட்டிஷ் மக்கள், அதாவது ஸ்காட்லாண்டு மக்களால் தான் அமைக்கப்பட்டிருக்குதுங்க. இந்த லாகூர் கோட்டையை கட்டினது உண்மையாகவே ராமனுடைய மகன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது ராமனுடைய மகன் லவனால் கட்டப்பட்டது தான் இந்த கோட்டை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது விஞ்ஞான ரீதியாகவும் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்குது. அதாவது ராமனுடைய மகனால் கட்டப்பட்ட கோட்டையை முகல் மன்னன் அக்பர் வந்து புதுப்பிச்சிருக்கிறாரு அப்படின்னு கூட சொல்கிறாங்க. இப்போ கோட்டைக்குள்ளே வந்துடுவாங்க. பிரம்மாண்டமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கோட்டைக்குள்ளே வந்து அங்கங்கே நிறைய பில்டிங் இருக்கும். ஒரே பில்டிங் கிடையாது, எல்லாமே வந்து ஒவ்வொரு காலகட்டங்களில் கட்டப்பட்டது. லாகூர் ஃபோர்ட். வாவ், எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு பாருங்கள். ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தோட்டம் இந்த இடத்துல அமைக்கப்பட்டிருக்குது. மன்னராட்சி காலத்தில் அமைக்கப்பட்டது தான். இன்னும் வந்து அழகாக பராமரிச்சுட்டு வராங்க. இந்த ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பீரங்கி இருக்குது. These are the cannons from the British period. These are facing to that direction. This is the mosque. அந்த பீரங்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரித்தானியுடைய காலத்தில் அமைக்கப்பட்டிருக்குது. அதை எந்த பக்கமாக திருப்பி வச்சுருக்காங்கன்னு பாருங்கள். அந்த பாட்ஷாஹி மாஸ்க் பக்கமாக திருப்பி வச்சுருக்காங்க. That's a court. That is a local court. It's called Diwan-e-Aam. Diwan-e-Aam. Hall of the commoners. Hall of the local public. Okay. It was a local court. And that building is known as the Diwan-e-Aam. Diwan-e-Aam in the Hall of the commoners. It was built by Shah Jahan in 1632 to 1633. It was made for the local public. 400 years back, local public, they used to come here and bringing their petition in the court of king. And Shah Jahan, he used to sit over there and he used to talk with the local public and heard their problem, and their problem was solved by Shah Jahan. Now we see the 40 pillar. This 40 pillar were destroyed in a Sikh bombardment. I did tell you, after the death of Sikh king, he had three sons, Khadak Singh, Sher Singh and Dalip Singh. Khadak Singh, elder son, died. His wife, fourth husband, brother, Babi and Devar, they did fight each other. She was inside Lahore Fort, he was inside Bache Mosque. 10 years they did fight each other. During the Sikh bombardment, this 40 pillar were destroyed. Okay. And British were very happy they are fighting each other. In 1849, when British army occupied over the fort, they re-erected this 40 pillar. You can see the iron rod. They used to hang curtain with them. It was looked like a room, and it was used as a hospital. That building. Okay. அதாவது உள்ளூர் நீதிமன்றம், இங்கே இருக்கிற உள்ளூர் மக்களுக்கு வந்து நீதி வழங்குறது அமைக்கப்பட்ட ஒரு நீதிமன்றம். இந்தியாவில் டெல்லியில் செங்கோட்டை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கோட்டை இருக்குதுங்க. அந்த கோட்டையில் இருக்கிற திவான்-e-Aam அப்படிங்கிற பில்டிங்கும் இந்த கோட்டையில் இருக்கிற பில்டிங்கும் ஒரே மாதிரி இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. நீங்கள் செங்கோட்டைக்குள்ளே யாரும் போயிருந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பில்டிங்கை பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். 40 தூண்களோட அமைக்கப்பட்டிருக்குதுங்க இந்த நீதிமன்ற கட்டிடம். So this guy
and they're wearing Mughal costumes. And some guys wearing Sikh costume, some guys wearing the British costume. Okay. As you were told by me, so history divided in a 3 period: Mughal, Sikh, and British. So if you like, you can make picture with them. It's a dungeon. So when they got a rebellion, and when king used to sit over there, and they used to show to the king that this one is a rebellion, and the king ordered, take him down, beheaded down there. Okay. People were beheaded down there in the dungeon. இந்த இடத்துல தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மன்னர் நீதி வழங்குறதுக்காக உட்கார்ந்து இருப்பாருங்க. மன்னர் வந்து யாருக்காவது ஏதாவது தண்டனை கட்டளைகள் விட்டாங்க அப்படின்னா இந்த பாதாள குழிக்குள்ளே கொண்டு போயிடுவாங்களாம். உள்ளே என்ன இருக்குதுன்னு தெரியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா படிக்கட்டுகள் மாதிரி தான் தெரியுது, ஆனால் உள்ளே ஃபுல்லாக இருட்டாக இருக்குது. பாருங்கள் எவ்வளோ பயங்கரமான தண்டனைகள்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. அவர் ஒரு கட்டளை போட்டால் உடனே கீழே கொண்டு போயிடுவாங்களாம். முகலாயர்களுடைய காலத்தில் தான் இது ஒரு நீதிமன்றமாக இருந்திருக்குது. பிரிட்டிஷ் இதை கைப்பற்றினதுக்கு அப்புறமா இதை ஒரு மருத்துவமனையாக மாற்றிட்டாங்களாம். இங்கே மேலெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அயன் ராட் பாருங்க மாட்டி வச்சுருக்காங்க, இரும்பு கம்பிகள், அதில் வந்து கேர்டைன் தொங்க விட்டு இது தனித்தனி செப்பரேட்டான ரூமாக மாற்றிருந்தாங்களாம். தனித்தனியான ரூமாக மாற்றி இதுக்குள்ளே வந்து வைத்தியம் பார்த்துருக்குறாங்க. அதே மாதிரி இந்த அண்ணா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இந்தியன் பாடல்கள் எல்லாம் கேட்பாராங்க. உதித் நாராயணன் ஃபேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. I love Kishore Kumar. So my good prayer for him, may God rest in a peace. Kishore Kumar, I like Kumar Sanu, I like Udit Narayan. உதித் நாராயணன். I like Hariharan. ஹரிஹரன். Great singer. I love to them. ஓகே. I love them. Really. Udit Narayan, Hariharan, and Kumar Sanu and Kishore Kumar. கிஷோர் குமார் அவர் I love the beautiful vocals and Muhammad Rafi. Muhammad Rafi as well. He was a great singer of the subcontinent. These were the jewels of our land. Before partition, it was the same country. Yes. We should spread love among the people. Really, we love Indian people. Indian people love to us. I believe we don't hate each other. We don't hate each other. We love. And we should love each other as well. We should spread love among people. We are same. Yes. We are not different. இந்த அண்ணன் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து இந்திய மக்களை எதிர்க்கலை, எங்களோட மக்கள் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எவ்வளோ அழகாக சொல்கிறாரு. கேட்குறதுக்கே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குதுங்க. இந்த உலகத்தில் தான் இந்தியா பாகிஸ்தான் அப்படிங்கிறது பகைமை நாடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடையாளப்படுத்தப்பட்டிருக்குது. ஆனால் உண்மையாக அப்படி கிடையாது. So guys, this is the palace of Akbar. Third Mughal king Akbar, he lived here. So it's the palace of Akbar the Great. It's known as Daulat Khana Khaso Am. Third Mughal king Akbar, he lived here. He was a Muslim, but he was too much liberal. He married in every religion, but his beloved wife, she was a Hindu. Her name was Jodha. Akbar built here Hindu architecture. He built here Hindu temple, and he used to do Hindu act. If you look at the ceiling, you can see the sun god painting. There. Okay, yeah, I can see. Akbar, he used to worship of sun god. Even he used to apply black land on his forehead. He used to do Hindu act. When people used to look at the Akbar, they used to go front of Akbar like that. Akbar felt very happy. I'm Akbar the Great. I'm a king. Akbar, he was uneducated. When he was 14 years, he was crowned. Even he didn't know how to write his name. But he ruled here for a long time, 49 years. 1542, he was born in a Sindh, Amarkot. And 1556, he was crowned. And 1566, after 10 years later, he rebuilt this fort. And where we are walking, front of you, you can see the foundation of the rooms. Actually, these used to be many rooms. About 140 rooms used to be here. And these were made for the concubines. Akbar had many concubines. And these were destroyed in a Sikh bombardment. Okay. You know, Akbar also married in Europe. Really? In Spain, yes. Okay. In the Akbar time, here were the European people, Portuguese. When they were going back to the Europe, King Akbar was asked by them, what do you need from us? Akbar said, find a beautiful girl for me, for making marry. Maria, she was found in an orphanage house. There she was called Maria, here she was called Mariam. Mariam. Yeah. Mariam. But remember it, his beloved wife, her name was Jodha Bai Urf Mariam Zamani. She was the Hindu wife of Akbar. And Akbar's son, Salim, when he was growing like a 10-year young boy, he was called Shekhu Baba.
When he was crowned, he was called Jangir Badshah Ghazi, and Jangir lived there. That is the sleeping chamber of Jangir king. There or there? That was built by Jangir in 1617. And the middle one, you can see the beautiful white podiums, the fountains, and these were used for entertainment. And that time they used scented water. And it is a garden, it is laid with a Persian style. Whenever you go in a Mughal garden, you will find the four-side garden. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. It is laid with a Persian style. இப்போ நாம இருக்கிற இந்த ஒரு இடம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மன்னர் அக்பருக்கு சொந்தமான இடம். அதாவது அக்பரால் கட்டப்பட்ட ஒரு இடங்க. இந்த பில்டிங்கில் தான் அவருடைய ஹிந்து மனைவி ஜோதா அப்படிங்கிறவரை தங்க வச்சிருந்துருக்கிறாரு. அவங்களுடைய வசிப்பிடமாக இதாக இருந்திருக்குது. ஜோதாவோட இந்த இடத்துல தான் அக்பர் இருப்பாராம். அதே மாதிரி அக்பர் மன்னர் வந்து அன்எஜுகேட்டட், அவர் வந்து படிக்கவே இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆனாலுமே எப்படி இவ்வளோ காலமாக அவரால் ஆட்சி செய்ய முடிஞ்சது? 1556லேருந்து 1605 வரைக்கும் இவருடைய ஆட்சி காலம் இருந்திருக்குது. இதெல்லாம் ரொம்ப பிரமிக்க வைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தாங்க. அதே மாதிரி அங்கே மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூரியனுடைய ஒரு வரைபடம் மாதிரி வரைஞ்சிருக்கிறாங்க. அக்பர் வந்து எல்லா ரிலிஜனையும் எல்லா மதங்களையும் வணங்கி இருக்கிறாரு. அதுக்கு ஒரு அடையாளமாக அந்த இடத்துல சூரியன் இருக்குது, அதே மாதிரி சந்திரன் இருக்குது. அக்பருக்கு வந்து ஐரோப்பாவில் கூட ஒரு மனைவி இருந்திருக்கிறாங்க. அவங்க பேர் மரியா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதை இஸ்லாமிக் பேரில் பார்த்தோம்னா மரியம் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸ்பெயின் நாட்டுக்காரவங்களாம், அவங்களுக்கு கூட இங்கே வந்து ஒரு தனியான ஒரு பில்டிங் கட்டியிருக்கிறாங்க. அதே மாதிரி அவருடைய வசிப்பிடத்துக்கு முன்னாடி இருக்கிற இந்த ஒரு பகுதி வந்து பார்த்திங்கன்னா மிகப்பெரிய ஒரு தோட்டமாக இருந்திருக்குதுங்க. பெண்கள் எல்லாம் வந்து இந்த இடத்துல தான் வந்து ஓய்வு எடுப்பாங்களாம். அவங்களுடைய வினோதமான விஷயங்கள்லாம் இங்கே தான் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்களாம். இப்போது நாங்கள் இங்கே இருக்கிற விஷயங்கள், இந்த சுற்றி இருக்கிற இந்த எல்லா பில்டிங்கையும் இப்போ பார்க்கலாம். In that time, royal people like a guest, they used to stay here. In that time it was like a guest room. If you look at the architecture, all architecture will be reflect Hindu architecture. Even these are not allowed in Islam, animal figures. Yes. Easily you find here pig, Yeah. peacocks, lion, Lions. elephant as well there. So why Akbar, he was also liberal, and his son Jahangir, he was also liberal. Even they were Muslim, but they had flexibility for religion. Even third Mughal king Akbar, he made his own religion, Deen Akbari, Deen Ilahi. He merged all religion on the one platform. All were equal. That why he was called Akbar the Great. Summer rooms. Mostly Summer the rooms. summer time they use this room. Whenever they used to feel hot, they get down there. Down, these are the cooler rooms down there. Some steps going down there. ஓகே. வந்து ஒரு பாதாள மாதிரி படிக்கட்டுலாம் இறங்கி போகுது. இது வந்து சம்மர் காலத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட ரூமாங்க. இப்போ தான் ஏசி எல்லாம் இருக்குது. அந்த காலத்தில் எங்கே ஏசி? அப்போ வந்து இந்த மாதிரி கூலிங் சிஸ்டம் தான். Look at the animal figures, elephants. அக்பர் வந்து ஒரு இஸ்லாமியர் தான், இருந்தாலுமே கூட அவர் வந்து லிபரல் அப்படிங்கிற விஷயத்தில் ரொம்ப கவனமாக இருந்திருக்காரு. இஸ்லாமிக் கல்ச்சரில் வந்து இந்த உருவங்களை வந்து அவாய்ட் பண்ணுவாங்க. உருவங்களை வந்து அவங்க வீட்டில் கூட வைக்க மாட்டாங்க. அதாவது உருவங்கள் வரையப்பட்ட கேலண்டராக ஃபோட்டோ கூட வைக்க மாட்டாங்க. ஆனால் இந்த மாதிரி பில்டிங்லேயே விலங்கு உருவங்கள் பொருத்தப்பட்ட இங்கே பாருங்கள் நிறைய ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது இந்த இடத்துல. அதுக்கான காரணம் அக்பர் வந்து லிபரலாக இருந்திருக்கிறாரு. You can see the pig. எஸ், இந்த பன்றி, சிங்கம், மயில், பன்றி எல்லாமே இருக்குது. அக்பர் அவருடைய ஆட்சி கடைசி காலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவரே தனியாக ஒரு சமயத்தை உருவாக்கி இருக்காரு, ஒரு ரிலிஜனை உருவாக்கி இருக்காரு, அக்பரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Wind come from the down side. You there put your hand there, you get the cooler. கூலிங் ரூம். Outside the hot temperatures, put your hand there, you get the cooler. It's known as Diwane Khas. We've been there. Diwane Aam, Hall of the Commoners, Hall of the VVIP people. You can say it was a VVIP court of the Shah Jahan. You can say it's the parliament of the Shah Jahan. It was built by Shah Jahan in 1645. Oh, beautiful cooler ventilation system of the Mughal architecture. There is blowing but hot. Put your inside to get more cooler. ஆமாம், வெளியில் வந்து செம்ம ஹாட்டாக இருக்கு. கூலாக And இருக்கு. here was the big river. Oh, you can have the view. जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन,
तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण, ला 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 ला। फासले और कम हो रहे हैं, दूर से पास हम हो रहे हैं, फासले और कम हो रहे हैं, दूर से पास हम हो रहे हैं। मांग लूँगा तुझे आसमां से, छीन लूँगा तुझे इस जहां से, तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण, ला 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 ला। मेरे ख्वाबों की तस्वीर है तू, बेखबर मेरी तकदीर है तू, मेरे ख्वाबों की तस्वीर है तू, बेखबर मेरी तकदीर है तू। मांग लूँगा तुझे आसमां से, छीन लूँगा तुझे इस जहां से, तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण, जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण। Wow, 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 wow. Very nice, brother. Nice voice, huh? எவ்வளோ So சூப்பரா guys, பாடினாரு you can see the பாத்தீங்களா? beautiful white marble screen. It is made by hand. Okay. Oh, it's a one piece of marble, so there is no any joint. In that time, it used to be covered with a semi-precious stone. Sanitrate system. Semi-precious stone, semi-precious. Semi-pressure. Okay. Lapis lazuli, jade, agate, ruby, sapphire, emeralds, diamonds were here. But these were stolen by British people, Sikh people and our people as well. They took away from here. Okay. It used to be covered with a beautiful semi-precious stone. But in the British time, it was used as a church. They erected here cross. It was used as a church, this place. That's the hole, right? For the Yeah. cross. For the cross, it was used as the church in the British time. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா முகலாயர்களுடைய ஆட்சி காலத்தில் அவங்களுடைய அதாவது பொன்னான பொருட்கள் ரூபி மாணிக்கம் டைமண்ட் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை இதுக்குள்ளே போட்டு இதை தண்ணி நிரப்பி வச்சுருப்பாங்களாம். அதுக்கப்புறமா வந்து ஆட்சியாளர்கள் பிரிட்டிஷ், அதுக்கப்புறமா இங்கே இருக்கிற இப்போ பீப்புள் எல்லாமே வந்து இதை சூறையாடிட்டாங்களாம். பிரிட்டிஷோட ஆட்சி காலத்தில் இந்த இடத்துல பாருங்க ஒரு ஹோல் இருக்குது. இந்த ஹோலில் வந்து ஒரு கிராஸ் மாதிரி வச்சுருந்துருக்காங்க, சிலுவை வச்சுருந்துருக்காங்க. In that time, someone is walking, they could hear someone is outside. When king had secret meetings with the nobles, with the ministers, they did open the fountain. Fountain made distortion, nobody could hear what they are talking about. You can see the watching tower, and it is said, I'm not sure, it is said it was used as a chapel for the Maria. I told you about Maria, she was a Christian wife of Akbar. So please, it's called the watching tower, and secondly, it's called Kala Burj, Black Tower. Why it's called the Black Tower? Son of Salim, his name was Parvez Khusru. He was a rebellion of his father, and father captured him, captured his son here, and he made blind his son.
sun he couldn't see anything. It's called the Black Tower. ஓகே ஓகே. இந்த முகலாய மன்னர்கள் சாம்ராஜ்யத்தில் வந்த வரிசையில் சலீம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மன்னர் இருந்திருக்காரு. அவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா அவருடைய மகனையை வந்து தூக்கி இந்த இடத்துல ஜெயில் மாதிரி ஒன்று அமைச்சு போட்டிருக்காரு. இதுக்கு கருப்பு டவர், கருப்பு கோபுரம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் இங்கே கொண்டாந்து போட்டுட்டு அவர் வந்து அவங்க அப்பாவுக்கு எதிராக ஏதோ போராட்டம் பண்ணியிருக்காரு போல இருக்குது. அதனால் அவரை வந்து கண்ணை குருடாக்கிட்டு இங்கே கொண்டாந்து போட்டுட்டு வராங்க. அதனால பிளாக் டவர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. So these are the local bedroom of the King Shah Jahan. It's called Khwabgah Shah Jahani. Khwabgah Shah Jahani means sleeping chamber of Shah Jahan. You can say it is a local bedroom of the Shah Jahan. These are the 5 rooms. It is also built by Shah Jahan in 1633. You can see, oh, it's escape route. There are another, you know, we are walking on the 3rd floor. Oh. What is the down there? Dungeon, escape route, spy tunnels, prisons, summer palaces are down there. And so whenever invader attack on the fort, the people skip this way. And this way goes to the river. And people vanished into the river. Invader didn't know where they have gone. It's escape routes. Okay. So if we go there. இப்போ நாம் இருக்கிறது வந்து 3வது தட்டு, அதாவது 3வது ஃப்ளோரில் தாங்க இருக்கிறோம். இதுக்கு கீழே வந்து ஸ்பை ரூம்ஸ் இருக்குது, ஸ்கேப் ரூட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாதை இருந்திருக்குது. அதுக்கப்புறமா கீழே வந்து ஒரு பாதாள குழி கூட இருந்திருக்குதுங்க. Oh, you see the Hindu mythologies, Radha and Krishna? Yeah. And this painting is from the Sikh period. Tar bhai kya hal hai? As Allah the shukar, as you were told by me, the Sikh king had 21 wives. 11 wives were Hindu. That's why he made here such as a painting. Lord Krishna and Radha. Back of you can see another Hindu mythologies. All these are the Hindu paintings. It's not from the Mughal time. இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ராதா கிருஷ்ணாவுடைய பெயிண்டிங் இருக்குது. பாத்தீங்களா? இது வந்து சீக்கியர்களுடைய ஆட்சி காலத்துல வரையப்பட்ட ஒரு பெயிண்டிங். ராதா கிருஷ்ணா இந்த இடத்துல இருக்காங்க. கிருஷ்ணாரும் அவருடைய வைஃப் ராதாவும் இந்த இடத்துல இருக்காங்க. இந்த மாதிரி நிறைய பெயிண்டிங்ஸ் இந்த இடத்துல வரையப்பட்டிருக்குதுங்க. எல்லாருமே சீக்கியர்களுடைய காலத்துல வரையப்பட்டதுதான். So you see the one piece of marble, there is no any joint. It's a one piece of marble. It's made by hand. It's a one piece of marble. One piece marble. இது ஒரே ஒரு மார்பிள் பீஸ்ல வந்து இவ்வளவுதே செதுக்கி இருக்காங்க பாருங்க. எந்த ஒரு கனெக்ஷனுமே இல்ல. Oh, you see guys, in that time 400 years back here were the mirror. That time there was no CCTV's camera. Okay. They were doing this job. And it was used for the reflection. Someone came here and went there, reflected on the mirrors. It was used for the security purpose. And it is made by hand. It's a beautiful marble screen. And this design depicts crown of king. அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல சின்ன சின்ன ஹோல்ஸ் மாதிரி இருக்கு பாத்தீங்களா? இது எல்லாத்துலயுமே வந்து கண்ணாடிகள், அதாவது தளவாடிகள் வச்சிருந்திருக்காங்க, மிரர்ஸ் இருந்திருக்குது. அது எதுக்காக வைத்திருந்திருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த காலத்துல சிசிடிவி கேமராலாம் கிடையாது இல்லையா? யாராவது திருடனோ இல்லை எதுக்காவது ஒருத்தர் உள்ள வராரு அப்படின்னா இந்த மிரர்ல தெரிபட்டு எல்லாருக்குமே வந்து அது தெரிஞ்சிருமா, அதாவது ஈஸியா வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஒரு சிசிடிவி சர்வேலன்ஸ் சிஸ்டம் மாதிரி இந்த மிரர்ஸ் தளவாடிகள்லாம் செயல்பட்டு இருக்குதுங்க. In this painting, Maharani, she is serving wine to Maharaja. Oh, wine. It's a bottle of wine. It's called the jam. இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா சிக் மன்னர் ஒருத்தரும் ஒரு ராணியும் இருக்கிறாங்க. இந்த ராணி வந்து கையில வைன் பாட்டில் வச்சிருக்காங்க. வைனை வந்து மன்னருக்கு ஊத்தி கொடுக்குறாங்க. Crazy. You see the 4 monuments, even the 5. Minar Pakistan, Sikh temple, Golden Temple Sikh. It's a Gurdwara. Someone is buried there. It's called Samadhi. And this is a mosque. Alamgiri Gate. This is the gun storage from the British time. Oh, gun storage. Yes. ஆயுத கிடங்கு. Imitation depot. இந்த இடத்துல இருந்து ஒரு 360 வியூவில் பெனராமிக் வியூவில் இங்கே இருக்கிற எல்லா கட்டிடங்களையும், எல்லா பழைய கட்டிடங்களையும் பார்க்க முடியுதுங்க. அதை பாருங்கள், அங்கே வந்து அந்த டவர் தெரியுது. நம்ம முன்னாடியே சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா, கிரேட்டர் இக்பால் பார்க்கில் இருக்கிற டவர் தெரியுது. அதுக்கப்புறமா சீக்கிய கோயில் தெரியுது. இங்கே இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா குருத்வாரா. அதுக்கப்புறமா பாத்சாஹி மொஸ்க் இருக்குது. இந்த பக்கமாக ஃபோர்ட் இருக்குது. இது வந்து கன் ஸ்டோரேஜ், அதாவது ஆயுத கிடங்கு, பிரிட்டிஷ் காலத்தில் கட்டப்பட்டது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இட் வாஸ் பில்ட் இன் 1871. 1857. Okay. You see that room? That's a Sikh architecture. That one? Sikh king, he was died there in that room. In 1839. Okay. அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சீக்கிய கட்டிடம் இருக்குது. சீக் மன்னர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே தான் இறந்தார் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. இந்த இடமே வித்தியாசமான ஒரு உணர்வை கொடுக்குதுங்க. எவ்வளோ பழமையான ஒரு லுக்கு கொடுக்குதுன்னு பாருங்கள். இந்த சுவர்கள்லாம் அப்படியே வச்சுருக்குறாங்க. இன்னும் வந்து ரெனோவேட் பண்ணப்படாமல் இருக்குது.
இங்கே எல்லாம் ஏதோ வேலைப்பாடுகள் நடந்துட்டு இருக்குது. இப்போ நம்ம இங்கேருந்து அப்படியே ஒரு 360 வியூவில் ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு கீழே கிளம்பலாம். இந்த லாகூரில் இருக்கிற அடுத்த இடங்களை ஒன்று ஒன்றா நம்ம சுற்றி பார்க்கலாம். ஷீஷ் மஹல் மிரர் பேலஸ். ஷீஷ் மஹால் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு தான். இதுதான், இதுதாங்க நான் வந்து பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டுட்டு இருந்தேன். ப்ரோ நான் சொன்னேன்ல ஒரு இடத்துக்கு வந்து பார்க்கணும் ஆசையாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. So this one is a beautiful part of Lahore Fort. As you know, it is known as Sheesh Mahal Mirror Palace. It was built by Shah Jahan for Mumtaz Mahal. Who she was Mumtaz Mahal? She was a beloved wife of Shah Jahan. It was made for her. Once time she was dreaming, she was floating in a cloud. Around her many stars, moon and cloud. She was very happy in her dream. When she did awake from her dream, she explained to her husband, "My king, my husband, last night I had such as a dream." Husband used to love to her too much, and he made her dream true. How? He laid their cloudy marble. This courtyard, it was look like very cloudy in that time. Middle one you have seen the water pond. Yeah. The back days 400 years back, when east used to be filled with the water, moonlight reflected on it. It was look like a moon. Okay. Inside the one look like a star. I will show you star. இந்த பெயிண்டிங் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரூட்ஸு, அதுக்கப்புறம் வெஜிடபிள்ஸு, கோகோனட் ஆயில், ரைட்? Yes. All color got from fruit, vegetables, flowers, precious stone. They used to put some coconut oil in the colors, in that colors, and it was painted with a squirrel tail. After the paint, it was covered with the egg white. In that time, it was like a varnish. Okay. If you cover the light, block the light, you can see the stars are there on your head. Look at there. Wow. Block the light, please. Block the light. Stand there. Okay. Stand there. Make it dark. Make it dark. இந்த இடத்துல வந்து மறைச்சிக்கோங்க லைட் உள்ள விடாம. Yeah. Here is the pomegranate. இது பாருங்க மேலே வந்து ஒரு பழங்களுடைய அமைப்பு கூட வச்சுருக்காங்க. வாட்டர் மெலன், அதுக்கப்புறமா மாதுளை பழம், போம்கிரானேட். இங்கே பண்ணியிருக்கிற இந்த பெயிண்டிங் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இயற்கையான முறையில் தாங்க பண்ணியிருக்கிறாங்க. இங்கெல்லாம் பெயிண்டிங் இருந்துருக்குது, காலப்போக்கில் அது அழிவடைஞ்சிருச்சு. அதுக்கப்புறம் கிளாஸ்லாம் போட்டு ப்ரொடெக்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஓகேங்க, இந்த வீடியோ நம்ம இதோட முடிச்சுக்கலாம். லாகூர் போர்ட்டை வந்து முழுமையாக சுற்றி பார்த்தாச்சு. இப்போ அடுத்து வந்து லாகூரில் இருக்கிற இன்னொரு முக்கியமான இடத்தை நோக்கி பயணம் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். அடுத்த வீடியோவில் நீங்கள் அதை பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் ஒரு லைக் பண்ணி விட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணி விடுங்க. இந்த வீடியோ எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு கீழே ஒரு கமெண்ட்டில் போட்டு விடுங்க. எனக்கும் அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு உந்துதலாக இருக்கும். பாய்ங்க, அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம்.